వెల్కమ్ టు 95 న్యూస్ ప్రతిక్షణం ప్రజాక్షేమం కోసం. బులెటిన్ల ముందుగా హెడ్లైన్స్ చూద్దాం. నాందేడ్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిరంగ సభా పనులను పరిశీలించిన మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి. జాతీయ స్థాయి నేతలు వస్తున్నందున తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచన. అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ సర్కార్ను గద్దె దించుతామన్న సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు చాడా వెంకటరెడ్డి. దేశ సంపదను కార్పొరేట్ సంస్థలకు కట్టబెడుతున్నారని ఆగ్రహం. కొనసాగుతున్న ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి తనయుడి పాదయాత్ర. రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం చౌదర్పల్లి గ్రామంలో గ్రామస్తులతో సమావేశం. అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు. శివసత్తుల పూనకాలతో ఎల్లమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించిన భక్తులు. డీటెయిల్స్ చూస్తే మహారాష్ట్ర నాందేడ్ జిల్లా కేంద్రంలోని ఫిబ్రవరి 5న నిర్వహించనున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిరంగ సభా పనులను అటవీ, పర్యావరణ, న్యాయ, దేవాదాయ శాఖ మంత్రి అల్లోల ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి పరిశీలించారు. ప్రభుత్వ విప్ బాల్కా సుమన్, బోధన్ ఎమ్మెల్యే షకీల్, టీఎస్ఐఏసీ చైర్మన్ గ్యాదరి బాలమల్లు, సివిల్ సప్లైస్ కార్పొరేషన్ చైర్మన్ రవీందర్ సింగ్ ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి బహిరంగ సభా స్థలాన్ని పరిశీలించి పలు సూచనలు చేశారు. ఇక సభాస్థలితో పాటు పార్కింగ్ ప్రదేశాలు, బారికేడ్లు, ఇతర పనుల ప్రగతిని పర్యవేక్షించారు. సీఎం కేసీఆర్ తో పాటు జాతీయ స్థాయి నేతలు వస్తున్నందున ఎవరికీ ఎలాంటి అసౌకర్యం కలగకుండా తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు. సభా ప్రాంగణానికి చేరుకునే మార్గాల్లో ప్రజలకు ఎలాంటి ఇబ్బందులు కలగకుండా చూడాలని కోరారు. हमारे जो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी केसीआर ने बीआरएस पार्टी नया उद्घाटन होने के बाद अभी पहला मीटिंग है नांदेड़ में 5 तारीख फरवरी। यहाँ उन्हें आकर पहले गुरुद्वारा में दर्शन करके बाद में यहाँ पब्लिक मीटिंग को आएंगे। यहाँ जैनिक्स है जय बीआरएस पार्टी में जो होने वाला जितने जैन होने वाले उन लोगों का हम स्वागत कर रहे। यहीं भाषण भी रहेंगे सीएम साहब का, बीआरएस पार्टी नेशनल प्रेसिडेंट का वो स्पीच रहेंगे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रहते। सिटी फ्राइड होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। जितने भी लोग प्रेस को समझाने का है, क्या क्या पूछना है, क्या डाउट्स है वो पूरा पूछ सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर बीआरएस पार्टी प्रेसिडेंट पूरे उनको जवाब देंगे। कोई अभी ये पहला मीटिंग है, अभी हम बॉर्डर में तेलंगाना बॉर्डर में है। जितने भी बॉर्डर यहाँ हमारे बासर से लेके निज़ामाबाद ये पूरा अप टू सिरपुर, कागजनगर, चेन्नूर तक है। पूरे बॉर्डर में लोग तेलंगाना में जो इम्प्लीमेंट हो रहे स्कीम्स हमारे को भी होना बोल के पूरे लोग मांग रहे। ज़रूर हमारे सीएम साहब बोल रहे कि पूरा हिंदुस्तान पूरा हम इम्प्लीमेंट करेंगे। जब तेलंगाना में इतने स्कीम्स आए हैं, नया 7 साल हो गए 8 साल हो गए तेलंगाना के, हम हिंदुस्तान में नंबर 1 है अभी है। अब ये पूरे हिंदुस्तान में क्यों नहीं लागू नहीं कर सकते, ज़रूर कर सकते बोल के उनका जो इच्छा है वही बात यहाँ कहने के वास्ते ये जैनिंग जितने भी हो रहे हैं, बहुत से लोग आ रहे हैं हमारे पास। अभी हमारे जितने भी हमारे बालका जी है, बहुत से लोग यहाँ ऑर्गेनाइजेशन करने के वास्ते यहाँ आए। आके उन्होंने पूरे लोग बहुत से लोग हम पार्टी में मिलने का वास्ते तैयार है। हमारे को आगे बीआरएस पार्टी से हम कांटेस्ट करने का है। अभी प्रचार शुरू कर रहे हैं उन लोग। अभी हमारे पॉलिसीज मैनिफेस्टो आगे इलेक्शन में क्या रहेंगे, जो कौन सा इलेक्शन में लड़ेंगे वो सब बाद में डिसाइड करते। अब तो हम स्वागत करने के वास्ते हम पहले हम आ चुके हैं। हम कल बोकर भी गए, बोकर कॉन्स्टिट्यूंसी, किरवट कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने लोग उन लोग आगे आ रहे, औरत से लोग, बूढ़े लोग, बच्चे लोग। नहीं हम बीआरएस पार्टी होना तेलंगाना में, हम रोज़ देख रहे पेपर में, टीवी में, वो पूरे जितने भी इम्प्लीमेंट हो रहा तेलंगाना में हमारे पास भी होना बोल के वो लोग मांग रहे हैं। ज़रूर हमारे सीएम साहब जब पूरे करेंगे। आगे जो इलेक्शन, कोई भी इलेक्शन आने दो, अभी बीआरएस पार्टी से लड़ने के वास्ते हमारे सीएम साहब बोल देंगे। वो पार्टी के प्रेसिडेंट है। सबको नमस्कार। ये मीटिंग को जितने भी जैनिंग होने वाले पूरे लोगों को 5 तारीख को, 4 तारीख को भी यहाँ 2500 रूम तक ये अरेंजमेंट कर रहे। दूर दूर से आ रहे उन लोगों का ठहर के सुबह यहाँ जैनिंग होने वाले को
ఐక్య ఉద్యమాలతో కేంద్రంలో అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ సర్కార్ను గద్దె దించుతామని సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు చాడా వెంకటరెడ్డి పేర్కొన్నారు. గజ్వేల్ పట్టణంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఫంక్షన్ హాల్లో నిర్వహించిన సిపిఐ గజ్వేల్ నియోజకవర్గ స్థాయి విస్తృత కార్యకర్తల సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ దేశ సంపదను కార్పొరేట్ సంస్థలకు కట్టబెడుతున్నారని, అంబేద్కర్ రచించిన భారత రాజ్యాంగాన్ని అపహాస్యం చేస్తూ కుట్ర కేసులు పెడుతున్నట్లు విమర్శించారు. ఇక బీజేపీ హయాంలో ప్రాథమిక హక్కులు సైతం దక్కకుండా పోయాయని మండిపడ్డారు. ఈ నియోజకవర్గ స్థాయి జనరల్ బాడీ సమావేశంలో కూడా మా దృష్టికి అనేక అంశాలు వచ్చినాయి. ఇక్కడ ఇంకా చాలా మందికి ఇల్లు లేవు, పక్కా ఇల్లు లేవు, అలాగే ఇంకా గుడిసెలు ఉండే పరిస్థితి వచ్చింది. అందుకని డబుల్ బెడ్రూమ్లు అన్న కేసీఆర్ అదే పూర్తిగా అమలు చేయలేకపోయినాడు. అందువల్ల ఇవాళ పక్కా ఇల్లు 3 లక్షలు ఇస్తా అంటే సరిపోదు, 5 లక్షలన్నా ఇస్తే పేదవాడు ఇల్లు కట్టుకోగలుగుతాడు కేసీఆర్ గారు. అందుకని 5 లక్షలు ఇవ్వండి. పెన్షన్లు, ఆసరా పెన్షన్లు 57 సంవత్సరాల ఇళ్ళు అందరికి ఇస్తామన్నారు. అట్లా ఇచ్చినట్టు పోయిన నెలలో చేసినారు, ఆగిపోయింది అంతటితో. ఇప్పటికైనా అందరికీ ఇవ్వండి, ఒంటరి మహిళలకు కూడా అందరికీ ఇవ్వండి. అలాగే మీరు ఇస్తామన్న హామీలు అమలు చేసుకోండి. అలాగే ధరణి పోర్టల్లో అనేక లుసుకులు ఉన్నాయి, తప్పులు ఉన్నాయి. మరి నా భూమి నీకు, నీ భూమి ఆయనకు అన్ని ఎంఆర్ఓ చుట్టూ తిరిగి చచ్చిపోతున్నారు. సాదా బైన వరకు లేదు, సర్వే నెంబర్ వారిగా సమగ్ర సర్వే ఇప్పటివరకు చేయలేదు. ఇలాంటి అంశాలపైన మీరు తక్షణమే స్పందించండి. నిరుద్యోగ వృత్తి ఇస్తా అన్నారు, మీరు దానిపైన కూడా స్పందించండి. ఇలాంటి సమస్యలపైన సిపిఐ పోరాడుతుంది. కొంతమంది మరి మాపై నిందలు ఇస్తూ ఉన్నారు. మునుగోడులో వీళ్ళు మద్దతు ఇచ్చారు, ఇక వీళ్ళు ఏదైతే తొత్తు అన్నట్టుగా వివరిస్తే ఖబర్దార్ అట్లాంటి పదార్థాలు మాట్లాడతారని హెచ్చరిక చేస్తున్నాం. ఎవరికి ఎప్పుడు కూడా మేము తొత్తుగా ఉండం, ఎవరికి కూడా మేము తల వంచం, తల దించాం. మేము సమస్యల ప్రాతిపదికగా ఇష్యూస్ బేస్డ్గానే మరి మేము మద్దతు ఉంటుంది. ఎన్నికల్లో మేము కొన్ని సీట్లలో నిలబడితే వాళ్ళు మాకే ఓట్లు ఇస్తే మేము అనేక సీట్లలో వాళ్ళకు ఓట్లు వేయించాలి. అది అంతే తప్ప ఎన్నికల ఎత్తుగడలు వేరు, రాజకీయాలు వేరు. చూడమని ఏదేమైనా కమ్యూనిస్టు పార్టీ ప్రజల పక్షంగా ఉంటుంది. ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పుడు అనేక జిల్లాలలో కూడా ఎక్కడైతే ప్రభుత్వం ఉందో రియల్ ఎస్టేట్లు కన్నీళ్ళు వాడుతూ ఉంటే ఆ కన్నీళ్ళు వీకేసి మేము గుడిచెలే ఇస్తూ ఉన్నాం. చాలా చోట్ల ఆ పోరాటాలు సాగుతున్నాయి. అందుకనే ఇక్కడ కూడా ఎక్కడ కూడా ప్రభుత్వ భూమి ఉంటే చాలు తప్పనిసరిగా పేదోళ్ళకి ఇళ్ల స్థలాలు ఇప్పించేటువంటి పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తాం. పక్కా ఇండ్లు అందరికీ అందించేట్టు పోరాటం చేస్తాం. సంక్షేమ పథకాల అమలు కొరకు ఉద్యమిస్తాం. అందుకని ఈ రకమైన పద్ధతుల్లో భవిష్యత్తులో చేస్తాం. రేపు ఏదేమైనా ఇలా టీఆర్ఎస్ పోయి బారస్ అయినా వాళ్ళు మరి ఈ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యలపైన ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులు అవి ఇవన్నీ కొన్ని కట్టించిన మాట వాస్తవమే. రైతు బంధు, రైతు బీమాన్ని వస్తున్నా ఇంకా పక్కా ఇలాంటి పోడు భూముల సమస్యలు లాంటి, ధరణి పోర్టల్ భూసులు లాంటి సమస్యలు కూడా ఉన్నాయి. కాబట్టి వాటి పరిష్కారం చేయమని ప్రభుత్వమైన ఒత్తిడి పెంచుతాం. అవసరం అనుకున్న పద్ధతులలో ఉద్యమాలు పోరాటాలు చేస్తామని చెప్పి తెలియపరుస్తాం. బొమ్మ ఇల్లం, అదేవిధంగా బొమ్మ చిన్న ఇల్లం, తర్వాత రవి రంగారెడ్డి జిల్లా ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గం ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి తనయుడి ప్రశాంత్ కుమార్ రెడ్డి ప్రగతి నివేదన యాత్ర 8వ రోజు యాచార మండలం చౌదరపల్లి గ్రామానికి చేరుకుంది. మంచిరెడ్డి ప్రశాంత్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో ఉన్న ప్రతి గ్రామంలో పాదయాత్ర సాగుతుందని, గ్రామంలో ఉన్న సమస్యలను అడిగి తెలుసుకోవడమే ప్రగతి నివేదన ఈ పాదయాత్ర యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశమని, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను గ్రామాల్లో ప్రతి గల్లీ ప్రతి ఇంటికి చేరుతున్నాయో లేదో అని గ్రామస్తులతో మాట్లాడి వివరాలను అడిగి తెలుసుకుంటున్నామని అన్నారు. అక్కడ కమ్యూనిటీ హాల్ నిర్మించుకుంటామని చెప్పి వాళ్ళు కోరుతున్నారు. కమ్యూనిటీ హాల్ కోసం 10 లక్షల రూపాయలు ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఇన్ని కార్యక్రమాలు, ఇన్ని అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానీ, ఇన్ని సంక్షేమ కార్యక్రమాలు కానీ కేవలం మీ గ్రామంలోనే చెందుతున్నాయి. ఇట్లా
మన మండలంలో కానీ మన రాష్ట్రంలో కానీ ప్రతి గ్రామంలో కూడా చెందుతున్నాయి. కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో ఇంత పెద్ద ఎత్తున మనం ప్రతి గ్రామంలో కూడా అభివృద్ధికి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు చేసుకుంటున్నాం. మీరు అందరు కూడా చూసారు, గతంలో ఎప్పుడు కూడా లేదు, రైతులకు ఎవరు కూడా రైతు బంధు ఇవ్వలేదు, పేదింటి ఆడపిల్ల పెళ్లి కోసం ఎవరు కూడా కళ్యాణ లక్ష్మి ఇవ్వలేదు, ఎవరు కూడా ఇంటింటికి మంచి నీళ్లు కనెక్షన్ ఇవ్వాలని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఇంతకుముందు ఎవరు కూడా ఇవ్వలేదు. ఇవన్నీ కూడా కేసీఆర్ గారి ప్రభుత్వంలో మన ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి గారి ఆధ్వర్యంలో ఈ గ్రామంలో జరిగినాయని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా తెలియజేస్తున్నాను. అదే కాకుండా ఇప్పుడే మీరు చూశారు, ఎమ్మెల్యే గారు ఫోన్లో మాట్లాడి ఏదైతే కుర్మ సంఘానికి అవసరం ఉన్న 10 లక్షల రూపాయలు వాళ్ళ బిల్డింగ్కి కేటాయిస్తానని చెప్పి ఇప్పుడే వారు చెప్పడం జరిగింది. అదే కాకుండా నేను ఏదైతే ఎస్సీ వార్డులో తిరిగినప్పుడు 1వ వార్డు కానీ 2వ వార్డులో అక్కడ తిరిగినప్పుడు అక్కడ మేజర్గా ఉన్న డ్రైనేజ్ సమస్య కూడా ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్లడం జరిగింది. వారు కూడా త్వరలోనే ఆ డ్రైనేజ్ సమస్య పరిష్కారానికి నర్సిరెడ్డి గారు ఒక 40 లక్షల రూపాయలు కావాలన్నా అవన్నీ కూడా క్లియర్ చేయడానికి అని చెప్పి వారు అడుగుతున్నారు. తొందరలోనే ఎమ్మెల్యే గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళి అవన్నీ కూడా ఎస్టిమేట్ చేయించి అవన్నీ కార్యక్రమాలు త్వరలోనే మీ అందరికీ వచ్చే 6 నెలల్లో ఆ డ్రైనేజ్ సమస్య తీరే విధంగా ఆ డ్రైనేజ్ లైన్ వేయించే విధంగా ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాను. సిద్దిపేట జిల్లా కొమరివెల్లి మల్లికార్జున స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా ఆలయానికి భక్తులు పోటెత్తారు. పట్నాలు బోనాలు సమర్పించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక శివసత్తుల పూనకాలతో ఎల్లమ్మ తల్లికి బోనాలు ఒడిబియ్యాలు పోసి భక్తులు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. భక్తులకు ఎలాంటి అసౌకర్యాలు కలగకుండా ఆలయ అధికారులు పాలక మండలి సభ్యులు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశారు. మొదలై ఫస్ట్ వారంకు సుమారుగా 1,00,000 భక్తులు మా రికార్డు ప్రకారం 1,00,000 భక్తులు హాజరైనారు 3 రోజుల్లో. గత సంవత్సరం కంటే ఈ సంవత్సరం 3 రోజుల ఆదాయం బుకింగ్ ఆదాయం కూడా గత సంవత్సరం 46 లక్షలు వస్తే ఈ సంవత్సరం 51 లక్షలు వచ్చింది. అంటే గత సంవత్సరానికి ఈ సంవత్సరం 5 లక్షలు మాకు బుకింగ్ ఇన్కమ్ ఎక్కువ వచ్చింది. ఈ 2వ వారం కూడా సుమారుగా 30 నుండి 50,000 వరకు భక్తులు హాజరైనని మా అంచనా ఉంది. ఇప్పటి వరకు 22,000 మంది దర్శనం చేసుకున్నది మా కౌంటింగ్ మిషన్ ద్వారా మాకు రికార్డు వచ్చింది. అదేవిధంగా వచ్చిన భక్తులకు కూడా సౌకర్యాలన్నీ గత వారం కూడా కొన్ని డ్రైనేజీ అవి ప్రాబ్లం ఉంటే కూడా అవన్నీ ఈ వారానికి అన్ని కంప్లీట్ చేసినాము. ఈ వచ్చిన భక్తులు కూడా స్వామివారిని దర్శనం చేసుకొని ఈజీగా వెళ్ళిపోయే విధంగా మేము అన్ని ఏర్పాట్లు దేవాలయం తరఫున ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. క్యూ లైన్స్ కానీ, తర్వాత వాటర్ సప్లై కానీ, తర్వాత ఎలక్ట్రిసిటీ సప్లై కానీ, తర్వాత శానిటేషన్ కానీ, ఇవన్నీ మేము ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షించి భక్తులకు సౌకర్యం కల్పించే విధంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నామని తెలియజేస్తాం. మల్లికార్జున స్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు 3 మాసాలు జరుగుతుంది. 3 మాసాల్లో ప్రతి ఆదివారము 50 నుండి 1,00,000 వరకు భక్తులు హాజరవుతుంటారు. ఆ భక్తులకు మనం సౌకర్యం కల్పించాలంటే ఈ దేవాలయం తరఫున సుమారుగా 2-3 వేల గదులు ఉంటేనే ఆ భక్తులకు ఇవ్వగలుగుతాం. అంటే 1,00,000 భక్తులకు మనం సౌకర్యం ఇవ్వాలంటే ఎన్ని గదులు ఉండాలో మనకు అంచనా ప్రకారం మీకే తెలిసి ఉంటుంది. అది కాకుండా మాకు ఇప్పుడు దేవాలయం భక్తులు కట్టించిన కాటేజెస్ 160 కాటేజెస్ అందుబాటులో ఉన్నాయి. అవి డోనర్స్కి రాకపోతే వేరే వారికి మేము ఇస్తున్నాము. మా దేవాలయం తరఫున 20 కాటేజెస్ శివరాత్రి వారం వరకు మాకు భక్తులకు కిరాయికి ఇవ్వడానికి అందుబాటులోకి రాబోతుంది. అదేవిధంగా ప్రభుత్వం తరఫున కూడా కేసీఆర్ గారు సిద్దిపేటకు వచ్చినప్పుడు 10 కోట్లు ఈ దేవాలయానికి ఇచ్చినాడు. అందులో నుండి 50 కాటేజీలు బస్టాండ్ పక్కన బండగుట్ట పైన కడుతున్నాము. అది కూడా మార్చికి ఇనాగ్రేషన్ అవుతుందని కాంట్రాక్టర్ మొన్న రివ్యూ మీటింగ్లో చెప్పడం జరిగింది. అది కూడా ప్లాస్టింగ్ అవుతుంది. అంటే 160 భక్తులు కట్టించిన పోను ఇంకొక 70 కాటేజీలు మార్చి వరకు భక్తులకు అందుబాటులోకి వస్తాయి. ఇంకా భక్తుల గదుల కొంత అన్నది సగం తీరుతుందని మేము ఆశిస్తున్నాం.
స్వామివారి భక్తులకు తెలియజేయమనగా కులాలు 3 సంవత్సరాలు జాతరలో పాడవలసి కోరుతున్నారు. ఆ అబ్బాయి తీసేసి గురాల పరిగెడుతున్నారు. ఆ అబ్బాయి మాడరావు, అబ్బాయి పేరు గురాజు. ఎక్కడున్నా భద్రాద్రి రామయ్య సన్నిధిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. సీతా లక్ష్మణ సమేత శ్రీ రామచంద్ర స్వామి వారి ఉత్సవ మూర్తులకు అభిషేకం నిర్వహించారు. అనంతరం సీతారాముల నూతన వస్త్రాలు సమర్పించి అలంకరణ చేశారు. ఇక వెండి రథోత్సవ సేవ, సూర్యప్రభ వాహన సేవ నిర్వహించారు. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి కదిలి వచ్చిన భక్తులతో ఆలయ ప్రాంతంలో రద్దీ పెరిగింది. ఆలయం వద్ద గల చిత్రకూట మండపంలో శ్రీ భక్త రామదాసు 390వ జయంతి ఉత్సవాలు ఘనంగా కొనసాగుతున్నాయి. వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వస్తున్న సంగీత కళాకారులు భక్తి కీర్తనలను ఆలపిస్తున్నారు. ఈ నెల 25 నుంచి ప్రారంభమైన శ్రీ భక్త రామదాసు జయంతి ఉత్సవాలు నేటితో పూర్తయ్యాయి. వాడు కాల్చాడు ఎన్నికలు మొత్తం ఒకసారి. విద్యార్థులకు మంచి విద్యను అందించే దిశగా పల్లవి స్కూల్స్ పనిచేస్తాయని పల్లవి గ్రూప్ ఆఫ్ స్కూల్స్ చైర్మన్ కొమరయ్య అన్నారు. పల్లవి మోడల్ స్కూల్ వార్షికోత్సవాన్ని బోడుపల్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ వార్షికోత్సవ కార్యక్రమంలో పల్లవి స్కూల్ డైరెక్టర్ సుశీల్, ప్రిన్సిపాల్ తనూజ, సింగర్ ఉమా నేహ పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ తమ స్కూల్లో విద్యతో పాటు ఆటలు, సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలలో శిక్షణ ఇప్పిస్తామని తెలిపారు. విద్యార్థుల సాంస్కృతిక కార్యక్రమాలు అందరినీ అలరించాయి. తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహంతోనే మంచి విద్యను అందించగలుగుతున్నారు మని తెలిపారు. అందరికీ నమస్కారం. గురుభ్యో నమః. ఐఎమ్ సింగర్ ఉమా నేహ. ఇక్కడ ఇవాళ పల్లవి మోడల్ స్కూల్లో యాన్యువల్ డే సెలబ్రేషన్స్లో పార్టిసిపేట్ చేయడం నాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇక్కడ కిడ్స్ కావచ్చు, వాళ్ళని ఎంకరేజ్ చేస్తున్న గ్రేట్ గురూస్ కావచ్చు, చాలా చాలా హ్యాపీగా, చాలా అఫెక్షనేట్గా అనిపించింది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నాకు ఇక్కడ పర్ఫామ్ చేయడం. సో వాళ్ళు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సాంగ్ని ఎలా ఎంజాయ్ చేస్తున్నారో, అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళ టాలెంట్స్ని కూడా చూపిస్తుంటే జస్ట్ ఐ వాస్ మైండ్ బ్లోన్ అవే. సో ఇలాంటి టాలెంట్స్ ఉండడము, ఇక్కడ నేను పర్ఫామ్ చేయడం అనేది చాలా చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఐ విష్ దెమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ టు ద ఎంటైర్ టీమ్ ఆఫ్ పల్లవి స్కూల్స్. థ్యాంక్ యూ. ఈరోజు మన బోడుపల్ పల్లవి మోడల్ స్కూల్ యొక్క యాన్యువల్ డే జరగడమైంది. దానికి ఆల్ పల్లవి గ్రూప్ ప్రిన్సిపల్స్, డైరెక్టర్ సుధా, డాక్టర్ సుధా మేడం అండ్ ఆల్ ది టీచర్స్, ఇన్ఛార్జెస్ అండ్ పేరెంట్స్, స్టూడెంట్స్ పాల్గొన్నారు. ఇది ఒక క్లాస్ చిన్నపిల్లల నుంచి క్లాస్ 8 వరకు మోస్ట్ ఆఫ్ ది స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేట్ చేసి ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగా చేశారు. మంచి థీమ్తో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్తో చేశారు. దాంతో ఈరోజు సింగర్ నేహ ది చీఫ్ గెస్ట్గా వచ్చారు. ఇది బోడుపల్ స్కూల్, పల్లవి మోడల్ స్కూల్ తక్కువ టైంలో చాలా వన్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ స్కూల్గా డెవలప్ అయింది. ఆల్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్, తర్వాత అన్ని అకాడమిక్స్తో సహా ఆల్ స్పోర్ట్స్, ధోని అకాడమీ కూడా ఓపెన్ చేయబడింది. ఆల్ స్పోర్ట్స్ యాక్టివిటీస్ కూడా ఉన్నాయి. మంచి ప్లే గ్రౌండ్ ఉంది, గ్రీన్ బెల్ట్ ఉంది.
ఎడ్యుకేషన్తో సహా మంచి ఆల్రౌండ్ స్టూడెంట్స్ విత్ స్పోర్ట్స్తో తయారు చేయడం అనేది మా మెయిన్ ఉద్దేశం. అందులో ఈ అఫోర్డబుల్ ఎడ్యుకేషన్ ఇస్తూ అన్ని పల్లె మోడల్ స్కూల్స్, దానికి తోడుగా డిపిఎస్ స్కూల్స్, పల్లె ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్, ఎంబీఏ కాలేజ్, ఇవన్నిటిలో మన దగ్గర 32,000 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. దానికి మన పేరెంట్స్ సపోర్ట్, పిల్లల సపోర్ట్, టీచర్స్ బాగా డెడికేటెడ్గా వర్క్ చేయడంతో ప్రిన్సిపల్స్ అందరూ కలిసి సుశీల్ కూడా స్పెషల్గా ఇంటర్ తీసుకొని ఈ కాన్సన్ట్రేషన్తో నడుపుతూ వల్ల ఈ విధంగా గౌరవం. ఇప్పుడు కొన్ని తర్వాత పల్లె స్కూల్స్ తర్వాత బాచ్పల్లి కేసీఆర్ కూడా కొత్తగా స్టార్ట్ చేసింది, అది కూడా ఎస్టాబ్లిష్ అవుతుంది. తిరుమలలో కూడా కొత్తగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు నమ్మక ద్రోహం చేసిన బీజేపీ మోదీ ప్రత్యేక హోదా ముగిసిన అధ్యయనం కాదని ప్రత్యేక హోదా సాధన సమితి కన్వీనర్ చలసాని శ్రీనివాస్ పేర్కొన్నారు. ప్రత్యేక హోదాపై తిరుపతి వెంకన్న సాక్షిగా మాట్లాడిన ప్రధాని మోడీ కేంద్రంలో 8 ఏళ్లు గడుస్తున్న ప్రత్యేక హోదాపై ఎక్కడా మాట్లాడకుండా విభజన హామీలు అమలు చేయకుండా రాష్ట్ర ప్రజలను మోసం చేశారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హిందూపురం నుండి ఇచ్చాపురం వరకు చేపట్టిన సమర యాత్ర ప్రచార జాతర బాపట్ల జిల్లా అద్దంకి నుండి పల్నాడు జిల్లా నర్సారావుపేటకు చేరుకుంది. ప్రజల హక్కు రాజధాని అమరావతి అని నిధులు ఇవ్వకుండా కేంద్రం మొండి చేయి చూపించిందన్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు దేశవ్యాప్తంగా 11 రాష్ట్రాల్లో ఈ ప్రత్యేక హోదా అమలవుతోంది. అందుకని ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ప్రత్యేక హోదా కావాలని ఈ రోజు నిర్ణయిస్తా ఉన్నాం. కానీ ఈ పాలక వర్గాలు తెలియజేస్తా ఉంది. ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల సాధన కోసం ఈ నెల రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి అధికార ప్రతిపక్ష పార్టీలు కూడా బీజేపీ విధానాలకు వంతపడుతూ ఉన్నాయి. ఈ విధానాన్ని రాష్ట్రంలో ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామని అందించి 27న అనంతపురంలో ప్రారంభమైనటువంటి యాత్ర అన్ని జిల్లాలను సందర్శించి ఈ పూట మన రేపల్లిపట్నానికి వచ్చి ఉంది. ఈ నెల ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన ఇచ్చాపురం గురించి మాట్లాడవలసిందిగా టీడీఎస్ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు యు గణేష్ గారిని కోరుతా ఉన్నాం. ప్రియమైన రేపల్లె పట్టణ ప్రాంత ఆంధ్రప్రదేశ్కి విభజన హామీలన్నింటి అమలు కోసం దాంట్లో ముఖ్యమైన ప్రత్యేక హోదాతో సహా రాష్ట్రంలో హిందూపురం నుంచి ఇచ్చాపురం వరకు యాత్ర సాగుతుంది. ఈ సమరయాత్ర విద్యార్థి యువజన సంఘాలు నిబద్ధతతో చేపట్టిన సమరయాత్ర ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల సాధన సమితి కూడా దీంట్లో పాల్గొంటుంది. ఒక్కటే చెప్తున్నాం, కేంద్ర ప్రభుత్వం నయం వంచిన నమ్మక ద్రోహం ఆంధ్రప్రదేశ్ చేస్తుంది. అతను ముఖ్యమైన ఇవ్వాల్సిన ప్రత్యేక హోదా లేదు, రాయలసీమ ఉత్తరాంధ్ర నిధులు లేవు, చెన్నై టు వైజాగ్ ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ లేదు, అలాగే మనకు ముఖ్యంగా ఏర్పాటు చేయాల్సిన రోడ్డు భర్తీ విషయం లేదు. ఎన్నింటిలో మోసం చేస్తుంది. రామాయపట్నం పోర్టు కానీ కడప ఉక్కు కర్మాగారం కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వ రంగంలో లేవు. అయినా మోసం చేసి రైల్వేలో మెట్రోలో రూపాయి నిధులు ఇవ్వకుండా వందే భారత్ అనేసి పండుగ చేసుకోండి అని చెప్తుంటే కడుపు పండిపోయిన ఆంధ్రుడు ఖచ్చితంగా తిరుగుబాటు చేస్తాడు. దుర్మార్గంగా ఇంకా ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద తెలంగాణ మీద దారుణంగా చేస్తున్న నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం దుర్మార్గం చేస్తున్నారు. దానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ న్యాయం చేయాలని ఉద్యమం సాగుతోంది. దాంతోపాటు రాష్ట్రంలో నిర్లిప్తంగా ఉన్న జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వం వంత పాడిన కేంద్రానికి కీలకం. దాన్ని ఖచ్చితంగా రెండు ప్రభుత్వాలు నిలదీసి హక్కు సాధన కోసం ఉద్యమం సాగుతుంది. ప్రజలందరినీ కూడా దీన్ని సహకరించాలని చెప్పి విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఏ రోజు ఉద్యమం ఆగలేదు. ముందు 2019 ఉంది, 2019 తర్వాత కూడా ఎదురుమని చూపించవచ్చు. ఉద్యమం అయితే కొనసాగుతుంది. అందరినీ కూడా కలిసి మనం అడుగుతున్నాం. ఎంపీలందరూ 35 మంది వెళ్ళి ఢిల్లీలో మోడీ గారి కార్యాలయం ముందు కూర్చొని ధర్నా చేయమని కొడుతున్నాం. అప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఇక్కడేం పెద్ద పని లేదని అక్కడికి వెళ్ళి తీసుకురమ్మన్నా. మన హక్కులు ఎన్ని లక్షల కోట్లు కావాలి అక్కడికి వెళ్ళి సాధించి రమ్మని చెప్పుకోవాలి. ఖమ్మం జిల్లా వైరా ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఎమ్మెల్యే రాములు నాయక్ కార్యకర్తల సమావేశం ఏర్పాటు చేశారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ తినే కంచాన్ని గౌరవించే తల్లిని కాలితో తన్నిపోవద్దన్నారు. బీఆర్ఎస్ లో నాయకులకు సముచిత గౌరవంతో పాటు ప్రోటోకాల్ ఉందన్నారు. ప్రోటోకాల్ లేని నాయకులతో పార్టీలో మంచి గౌరవమే ఇచ్చామని కూడా అన్నారు. కాలం మన చేతిలో ఉండదు, దాన్ని గమనించుకుంటే ముందు పోవాలి తప్ప
నేను సృష్టికి మరో సృష్టి చేస్తా, త్రిశంకు సర్వం నిర్మిస్తా, త్రిశంకు ఈ స్వర్గం ద్వారా ఏంటంటే స్వర్గలోకాన్ని పరిపాలిస్తా చెప్పడం సాధ్యమవుతుంది. అది కొన్ని గాలి లెక్కలు ఉంటాయి. దయచేసి మీరంతా చాలామంది వింటున్నారు, కోర్టులుగా మారకండి. కేసీఆర్ గారు హరియాణా బ్రహ్మాండులు అడ్డం వచ్చినా కూడా మూడోసారి ముఖ్యమంత్రి ఆయనే అవుతాడు. ఆయన ఆశీర్వాదం ఏంటంటే బయట కాన్స్టిట్యూన్సీ ఉంటుంది. ఇక్కడ కూడా కారు బ్రహ్మాండంగా జర్నీ చేస్తుంది, ఎక్కడ ఆటంకం లేకుండా. రేపు మాకు హైవే కూడా పడుతుంది కదా, ఏది అది కూడా బ్రహ్మాండం చేస్తుంది తప్ప దానికి బ్రేకులు ఏమి ఉండవు. బ్రేకులు వేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తే దానికి షాకులు మీరే తింటారు. నేను ప్రార్థిస్తూ ఉన్నా, వాళ్ళని బ్రతిమలాడుతూ ఉన్నా, వారి కుటుంబం. ఎందుకంటే మన కుటుంబం నుంచి కొన్ని కుటుంబాలు బయటికి పోయే ప్రయత్నం చేస్తున్నాయి. నాకున్న ప్రేమ, అనురాగం, అనుబంధంతోనేసి నేను వాళ్ళని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నాను. వయసులో నేను పెద్దవాడిని కావాలి, నేను పెద్దవాడిని కాబట్టి చెప్తా ఉన్నాను, దయచేసి మీరు ఒకసారి పునరాలోచించాలా. కొంతమంది ఏమంటే ఇందులో రెండు రకాలుగా ఉంటాయండి. పొలిటికల్ ప్లస్ డబ్బు ఉంటుంది. అంటే రెండు లేని అంటే కేవలం రాజకీయం అంటే డబ్బు ఉండాలి, డబ్బు ఉంటే రాజకీయాలు రకరకాల ఏవో లీక్స్ ఉన్నాయి, నాకే తెలియదు. కానీ నేను డబ్బు పెట్టలేదు, రాజకీయం కూడా నేను అంత సీనియర్ ఏమి కాదు. బులెటిన్ ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. నాందేడ్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బహిరంగ సభ పనులను పరిశీలించిన మంత్రి ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి. జాతీయ స్థాయి నేతలు వస్తున్నందున తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలని సూచన. అధికారంలో ఉన్న బీజేపీ సర్కార్ను గద్దె దించుతామన్న సిపిఐ జాతీయ కార్యవర్గ సభ్యుడు చాడా వెంకటరెడ్డి. దేశ సంపదను కార్పొరేట్ సంస్థలకు కట్టబెడుతున్నారని ఆగ్రహం. కొనసాగుతున్న ఇబ్రహీంపట్నం ఎమ్మెల్యే మంచిరెడ్డి కిషన్ రెడ్డి తనయుడి పాదయాత్ర. రంగారెడ్డి జిల్లా యాచారం మండలం చౌదర్పల్లి గ్రామంలో గ్రామస్తులతో సమావేశం. అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్న కొమరవెల్లి మల్లికార్జున స్వామి వారి బ్రహ్మోత్సవాలు. శివసత్తుల పూనకాలతో ఎల్లమ్మ తల్లికి బోనాలు సమర్పించిన భక్తులు. ఇవి బులెటిన్ డీటెయిల్స్. చూస్తూనే ఉండండి 95 న్యూస్.